and my namaste to all who are watching Times Television, this virtual class. I want to thank Ian Pepson and Pepson, which has empowered this virtual class, and I also want to thank Times Television, which have organized broadcasting this program, this virtual class. Today again I am going to continue the force or gravitation. It is for the class 9 and 10. Now I have discussed, that means we have discussed in the previous classes case first and case second. Today I am going to write I have written a case third. When both masses are quadrupled and keeping the distance constant, what will be the new gravitational force? New gravitational force. So here in the first condition, mass is m1 and mass is m2. So F1 equal to G capital G m1 into m2 by d square. Here the distance has been kept same or constant. So new gravitational force that will be equal to capital G into 4m1 into 4m2, because here it is mentioned masses are quadrupled, मतलब के पिंड लाई 4 गुना बढ़ाइयो, मास लाई 4 गुना बढ़ाइयो, दुबई मास लाई 4 गुना बढ़ाइयो, तो कैपिटल G into 4m1 into 4m2 by d square, र 16 gm1 into m2 by d square, and this becomes equal to F1. Gm1 m2 by d square, it becomes equal to F1. So new gravitational force is 16 times greater than the previous gravitational force or original gravitational force. This is case third. Now I am going to write case fourth. In case fourth, the distance. Now we have changed in the previous three cases, we have changed the mass. Now in the case 4, the distance will be affected. In the case 4, when the distance is doubled and keeping the masses constant, so I am going to make the diagram. So in the first case, previous condition, this is the mass m1 and this is the mass m2. So d is the distance between their center to center. Now in the same cases, in these cases, mass m1 is here and mass m2 is here. And this distance becomes equal to 2d. Now the equation for the first case, F1 equal to G m1 m2 by d square. Now in the case of new gravitational force, F2 equal to G m1 m2 by 2d co-square. Now it becomes G m1 m2 by 4 into d co-square. So F2 becomes equal to this one and F2 equal to 1 by 4 into F1. So new gravitational force is 1/4 of the previous gravitational force or original gravitational force. So in these cases, the distance is doubled, keeping the masses constant.
So this is case 4th. Now I am going to proceed a 5th case. Now case 5th. Case 5th. When the distance is traveled and keeping the masses constant, keeping the masses constant. So you can see here the mass. This is mass m1. This is mass m2. So in these cases masses are constant. So this is the distance. Now the same masses have been separated by 3 times the distance between them. The distance has been made travel 3 times. Distance लाई 3 गुना बढाइयो और मास लाई सेम राख्यो, कन्स्टेन्ट राख्यो. अब यो कन्डिसनमा के हुन्छ? यो कन्डिसनमा पहिलो केसमा F1 इक्वल टु G m1 m2 by d को स्क्वायर र F2 को लागि G m1 m2 by 3d को स्क्वायर हुन्छ र F2 इक्वल टु G m1 m2 by 9d स्क्वायर र F2 इक्वल टु 1 by 9 into F1. अब यो कन्डिसनमा हेर्नुस्, डिस्टेन्सलाई 3 गुना बढाइयो, d लाई 3 गुना बनाइयो. अब यो केसमा पहिलो कन्डिसनमा F1 इक्वल टु G m1 into m2 by d स्क्वायर र दोस्रो केसमा न्यू ग्रेभिटेशनल फोर्समा G m1 into m2 by 3d को स्क्वायर र F2 इक्वल टु G m1 into m2 by 9d square. So the new gravitational force is 1/9 of the previous or original gravitational force. यो केस 5th हो. अब केस 6थौं तिर जाँदैछु. केस 6थौं मा ध्यान दिएर हेर्नुस् भाइ बहिनीहरु. केस 6थौं मा केस 6th यसमा when the distance is halved, distance लाई आधा गरियो, distance is halved, keeping the masses constant, constant. यो कन्डिसनमा हेर्नुस् राम्ररी हेर्नुस्. यो मास m1 छ र m1 छ, यो मास m2 छ. अहिले डिस्टेन्स d छ, दुवै बीचको दूरी डिस्टेन्स d छ. अब यो दुवै मासलाई सेम राखे र डिस्टेन्स कति भइहाल्यो d/2 र अर्को मास यहाँ छ m2. अब दुवैको बीचको दूरी पहिलो केसमा d छ र दोस्रो केसमा d/2 छ. अब यो कन्डिसनमा हेर्नुस्. F1 इक्वल टु G m1 into m2 by d को स्क्वायर हुन्छ र F2 कन्डिसनमा G m1 m2 by d/2 को होल स्क्वायर हुन्छ र G m1 m2 by
डी स्क्वायर बाई 4 हुन्छ र F2 इक्वल टु 4G M1 M2 बाई D को स्क्वायर हुन्छ र यहाँ D को स्क्वायर लेख्दाखेरि G M1 M2 बाई D स्क्वायर यहाँ हेर्नुस् F1 को बराबर छ त F2 बराबर 4 times the previous value or original gravitational force. So new gravitational force is 4 times the original gravitational force or previous gravitational force. यो केस 6 भइहाल्यो। अब केस 7 तिर जाऊ। यो लास्ट केस हो। मलाई आशा छ कि तपाईहरु यस्तो प्रब्लम दिँदाखेरि तपाईहरु सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसमा कुनै कठिनाइ हुनेवाला छैन। तपाईहरु राम्ररी बुझिराख्नु भएको होला। अब केस 7 when the distance is halved, distance लाई आधा गरियो and both masses are doubled, दुवै मासलाई 2 गुणाले बढाइयो। यो सातौं केस हो, अन्तिम केस। यसमा हेर्नुस् डिस्टेंस हाफ भएको छ त यो मास m1 छ, m1 र यो चाहिँ d डिस्टेंसमा यहाँनिर छ, यहाँनिर m2 मास छ। अब हेर्नुस् डिस्टेंसलाई आधा बनाइएको छ त यो सेकेन्ड केसको हो। सेकेन्ड केसमा सरी मासलाई डबल गरिएको छ त अलिकति डायग्राममा पनि त्यस्तै देखाउनु पर्यो। डायग्राममा यो मास m1 छ र यो डिस्टेंस हाफ गरियो र मास m2, यो 2m1 र यो 2m2 र दुवैको बीचको दूरी d/2 छ। सेन्टरदेखि सेन्टरसम्मको दूरी d/2 छ। यो केसको लागि पहिलो f1 इक्वल टु g m1 m2 बाई d को स्क्वायर र दोस्रो केसको लागि f इक्वल टु कैपिटल G 2m1 into 2m2 बाई d/2 को होल स्क्वायर हुन्छ। यस केसमा डिस्टेंसलाई आधा पारिएको छ र मासलाई डबल गरिएको छ। दुवै साइडमा मास हैज बिकम डबल। अब यसलाई अगाडि बढाउँदाखेरि 4G m1 m2 बाई d स्क्वायर बाई 4 र यसलाई लास्टमा लेख्दाखेरि 16G m1 m2 बाई d को स्क्वायर हुन्छ र 16 into f1 बराबर f2। न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स यो केसमा 16 times the original force of gravitation र प्रिभियस केस भन्दा 16 गुना बढी हुन्छ न्यू ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यो कन्डिसन यही समाप्त गर्दै छु। अब अर्को टपिकको चर्चा गर्दै छु। तपाईहरु भाइ बहिनीहरु राम्ररी बुझ्नु भएको होला। मलाई आशा छ तपाईहरु यस्तो प्रब्लम दिँदाखेरि या परीक्षामा सोध्दाखेरि तपाई राम्ररी बनाउन सक्नुहुन्छ। अब हेर्नुस् ग्रेभिटी, फोर्स अफ ग्रेभिटी र वेट। सायद तपाईहरुले सुनिराख्नु भएको होला या किताब पढ्दाखेरि यो टर्महरु फेला परेको होला। ग्रेभिटी छ, फोर्स अफ ग्रेभिटी छ
र वेट छ। यो तीनै कुरा यो एउटै टर्म हुन्, चाहे ग्रेभिटी भन्नुस् या फोर्स अफ ग्रेभिटी भन्नुस् या वेट भन्नु, यो तीनै कुरा, यो तीनै चिज एउटै कुरा। अब तपाईलाई म डायग्रामबाट हेराउँदैछु। यो चाहिँ हाम्रो अर्थ छ, त यहाँ एउटा बडी छ। यो बडीलाई फोर्स F ले सेन्टरतिर तानिरहेछ, फोर्स F ले सेन्टरतिर तानिरहेछ। र अर्को बडी यहाँ छ, माथि छ, यसलाई पनि फोर्स F ले तानिरहेछ। अब हेर्नुस् राम्ररी, द बोथ बडीज आर एट्र्याक्टेड टुवर्ड्स द सेन्टर अफ अर्थ with a force F। अब म ग्रेभिटी, फोर्स अफ ग्रेभिटी र वेटलाई डिफाइन गर्न गइरहेको छु। इट इज द फोर्स with which the planet or satellite attracts other bodies towards its center is called gravity, force of gravity or weight of a body। यहाँ हेर्नुस्, यो दुवै मान्छेलाई फोर्स अफ ग्रेभिटीले आफ्नो सेन्टरतिर तानिरहेको छ। Force of gravity is acting towards the center of earth। अब ग्रेभिटीले सेन्टरतिर तानिरहेको छ। जुन प्लानेट र सेटेलाइट हुन्छ उसैको सेन्टरतिर त्यो बडी तानिन्छ। त F फोर्सले यहाँ पनि F फोर्सले, यहाँ पनि F फोर्सले। यस्तै हामी थुप्रै मान्छेको एक्जाम्पल यहाँ लिन सक्छौँ र त्यसबाट रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। अब म फेरि भन्दैछु, द फोर्स with which the planet or satellite attracts other bodies towards its center is called gravity or force of gravity or weight of body। अब तपाईं अर्को टपिकमा जानुस्। The SI unit of gravity is Newton and it is measured by spring balance। अब अर्को टपिकको चर्चा गर्दैछु म। यो टपिक चाहिँ ग्रेभिटेशनल फिल्ड को हो। ग्रेभिटेशनल फिल्ड भन्नाले के बुझिन्छ तपाईहरु राम्ररी हेर्नुस्। यो पहिला यो डायग्राम हेर्नुस्, तब तपाईहरु बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ अर्थ छ, यसको चारैतिर डटेड लाइनबाट मैले रिप्रेजेन्ट गरेको एउटा ठूलो सर्कल। यसलाई तपाई ग्रेभिटेशनल फिल्ड बुझ्नुस्। यो ग्रेभिटेशनल फिल्ड भित्र अर्थ छ र यो अर्थको ग्रेभिटेशनल फिल्ड छ। अब म ग्रेभिटेशनल फिल्डलाई डिफाइन गर्दैछु। द रिजन और एरिया around the planet or satellite, satellite up to where the gravity of the planet or satellite has effect on any other mass bearing body, that is called gravitational field। यो डटेड लाइन जुन छ यो ग्रेभिटेशनल फिल्ड लाई रिप्रेजेन्ट गरिराखेको छ। यसबाट सायद तपाईलाई आसान हुन सक्छ। यही हो रिजन र एरिया, प्लानेट र सेटेलाइट को चारैतिरको रिजन र एरिया, खास रिजन र एरिया जसमा उसको फोर्स अफ ग्रेभिटी और वस्तुमाथि लाग्न सक्छ। यही रिजन र एरियालाई ग्रेभिटेशनल फिल्ड अफ द प्लानेट, ग्रेभिटेशनल फिल्ड अफ द सेटेलाइट भनिन्छ। अब सायद तपाईले सुन्नु भएको होला नाम एस्केप भेलोसिटी को। कुनै पनि वस्तु यसलाई ग्रेभिटेशनल फिल्ड पार गर्नको लागि एस्केप भेलोसिटीले पठाउँदाखेरि, लन्च गर्दाखेरि मात्रै यो ग्रेभिटेशनल फिल्ड को बाहिर जान सक्छ। तपाईले सायद म यसको चर्चा, एस्केप भेलोसिटी को चर्चा अन्ततिर गर्नेछु। तपाईलाई यो थाहा हुनु पर्यो कि यो ग्रेभिटेशनल फिल्ड भन्दा बाहिर जानको लागि कुनै अब्जेक्टलाई एस्केप भेलोसिटीले प्रोजेक्ट गर्दाखेरि मात्रै त्यसको ग्रेभिटेशनल फिल्ड भन्दा बाहिर जान सक्छ। अब ग्रेभिटेशनल फिल्ड बुझ्नुभयो। अब अर्को टपिकको म चर्चा गर्दैछु। अब फोर्स अफ ग्रेभिटी अफ द अर्थ, फोर्स अफ ग्रेभिटी अफ द अर्थ, फोर्स अफ ग्रेभिटी और ग्रेविटी ऑफ द अर्थ।
ग्रेभिटी अफ द अर्थ यो के हो? यो चाहिँ यसलाई ग्रेभिटी अफ द अर्थ पनि भन्नुस् या फोर्स अफ ग्रेभिटी अफ द अर्थ उस्तै कुरा हो। It is the force of attraction of the earth to other object within the gravitational field of the earth to pull all the object towards its center is called the force of gravity of the earth. यसलाई force of gravity of the earth भनिन्छ। The force of attraction of the earth to other objects within the gravitational field of the earth to pull them towards its center is called force of gravity of the earth or gravity of the earth. यसलाई gravity of the earth पनि भनिन्छ। अब म अर्को टपिकको चर्चा गर्न गइरहेको छु, वेट। अब यो अर्को टपिक छ वेट। वेट अफ अ बडी। वेट अफ अ बडी। वेट अफ बडी के हो तपाई अहिले नै बुझ्नुहुन्छ, राम्ररी बुझ्नुहुन्छ। द फोर्स अफ ग्रेभिटी अफ द प्लानेट or satellite acting on the body that we call weight of a body. त्यसलाई हामी weight of a body भन्छौं। कुनै पनि प्लानेट वा सेटेलाइटले जति आफ्नो फोर्स अफ ग्रेभिटी द्वारा कुनै अब्जेक्टलाई आफ्नो सेन्टरतिर तान्छ त्यसैलाई weight of a body पनि भनिन्छ। The force of gravity of the planet or satellite acting on the body is called weight of a body. अब यसै प्रसंगमा म तपाईलाई एउटा कुरा चर्चा गर्दै छु। The weight of a body is maximum at the pole of the earth and minimum at the equator of the earth. र नेपालको कुरा गर्नुहुन्छ भने नेपालमा weight of a body is maximum in the Tarai and minimum at the top of Mount Everest. अब यो कसरी हुन्छ यो सबै कुराको अर्को क्लासमा चर्चा गर्ने छु। म अब एक्सप्रेसन अफ ग्रेभिटी को बारेमा केही डिस्कस गर्न गइरहेको छु। एक्सप्रेसन अफ ग्रेभिटी को कसरी एक्सप्रेसन गर्ने तपाईलाई एक्जाममा पनि सोध्न सक्छ। It may be asked in examination. यहाँ हेर्नुस् डायग्राम, राम्ररी हेर्नुस् डायग्राम। यो चाहिँ प्लानेट वा सेटेलाइट को डायग्राम हो। यहाँ सेन्टर छ, यो रेडियस छ, यहाँ मास छ, उसको मास को भ्यालु m छ। यसैलाई यो पोइन्टमा लिएर आए। यहाँ यो पोइन्ट को नाम p छ, यहाँ यो हाइट h छ, h हाइट छ अर्थ सर्फेसबाट, र यहाँ देखि यो r छ। अब यहाँ हेर्नुस्, यस यो प्लानेट र सेटेलाइट को मास m छ, क्यापिटल M छ, र रेडियस चाहिँ r छ। अब let capital M and capital R be the mass and radius of the planet or satellite को मास र रेडियस छ। कैपिटल M मास छ र कैपिटल R रेडियस छ। अब suppose another body of mass small m is present. Mass m is present on the surface of the planet or satellite. On the surface of the planet
or satellite. Planet or satellite. अब हेर्नुस् यो मासको लागि यो अर्थ सर्फेस माथि यो मास छ त्यसमाथि फोर्स अफ ग्रेभिटी कति हुन्छ त let F be the force of gravity acting between small mass m and capital mass M. That will be equal to F equal to capital G capital M small m by r square. यसैलाई this is the required expression of gravity. Gravity को required expression हो F equal to capital G capital M small m by r square. यो चाहिँ expression of gravity हो. अब यही मासलाई अर्को अवस्थामा यो point P मा ल्याउँछु. point P मा लाउँदाखेरि मास त constant छ चाहिँ दूरी बढिहाल्यो र mass is situated at height h from the surface of the earth. अब total distance कति भइहाल्यो r plus h. यो distance r plus h भइहाल्यो. अब यो अवस्थामा force of gravity को expression के हुन्छ capital G capital M small m by d square र या d बराबर r plus h हुन्छ त F equal to capital G capital M small m by r plus h को whole square हुन्छ. This is required expression for the expression of gravity. यो चाहिँ ग्रेभिटी को रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन हो. यो एक्जाममा पनि सोध्न सकिन्छ. तपाईलाई सोध्न सक्छ त्यसैले तपाई यसलाई राम्ररी सम्झनुस् र बुझ्नुस्.